Good afternoon, everybody. So in the last lecture, we have to be think or discussing related to the how to design the particular driver circuit for that certain formula that we have to be discussed. Now we have to be seen that how the particular combinator amplifier that should be designed by using particular formula that we have to be seen here now. See, we know that for that purposes, see this is the formula. I'm revise this thing. See. This is your driver circuit of your combinator amplifier. Driver circuit means what? See, this is the transistor, right? This transistor should be act as a amplifier, right? So to work it as an amplifier, it require other component, that is a R1, R2, RE, RC, C1, CC1, CC2, and this load resistor, right? That are the thing which should be required for the purpose of your driving the combinator amplifier. So that for that purposes, how that design means how the particular R1, R2, and the RC, RE value should be selected. That have its own formula, right? That we have to be seen here, and accordingly we have to be design the one of the equation with respect to this common emitter amplifier, right? We know that all the things with respect to common emitter amplifier and working of common emitter amplifier, right? So now write down. Did you have all of the formulae? तुमच्याकडे सगळे फॉर्म्युला आहेत का? Please reply that. Yes, sir. Okay. So we have to start the director. How to do example and its related things. Okay. See, write down the problem. Design a single stage. Design a single stage. Design a single stage RC coupled amplifier. Design a single stage RC coupled amplifier which provides design a single stage RC coupled amplifier which provides operating point in a bracket 5 volt comma 5 milliampere. This is nothing but an operating point. It is also called as quotient operating point. Quotient indicate that minimum operating point, right? So which provides operating point in a bracket 5 volt comma 5 milliampere in a bracket. Okay, and VCC equal to 12 volt. VCC equal to 12 volt. 12 volt. Then voltage gain AV equal to 100. Notation for voltage gain, it is a AV equal to 100. Then current gain is also notation for it, AI, which is equal to 150. AI indicate that current gain for common emitter amplifier. It is also called as HAP, right? HAP. AI, it is also called as current gain, or it also another name HAP. Okay. With VB equal to 0.6 volt. With VB equal to 0.6 volt. Then HI equal to 2.5 kilo ohm. Then comma stability factor S is equal to 3. S is equal to 3. Comma RL equal to 1 kilo ohm. Right. This is the problem. Now see, given thing काय दिले ते सांग, write down. Given design a single stage RC coupled amplifier which provides the operating point 5
5 milliampere. So Q point, write down. Q point, it is also called as Q 5 volt, 5 milliampere. This is called as Q point, right? Q point given thing मध्ये आपण पाहतोय Q point दिलेला आहे 5 volt, 5 milliampere. राईट. Q पॉइंट व्हॅल्यू 5 व्होल्ट 5 मिलीअँपिअर. म्हणजेच काय, त्याचं व्होल्टेज किती आहे 5 व्होल्ट आहे, करंट किती आहे 5 मिलीअँपिअर आहे. म्हणजेच लक्षात घ्या, या पॉईंट जे दिले ऑपरेटिंग पॉईंट इंडिकेट दॅट क्वेश्चन पॉईंट, राईट. लक्षात घ्या, त्याला Q असं म्हटलं जातं. त्यामुळे हे व्होल्टेज आहे, हे करंट आहे. त्यामुळे ह्याला म्हणायचं व्होल्टेज कसलं, क्वेश्चन पॉईंट म्हणजे मिनिमम पॉईंटचं म्हणायचं कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज, पीसी कलेक्टर टू इमिटर, PCEQ याच्या पुढं आता जे लिहिलं ना Q ऑफ 5 व्होल्ट 5 मिलीअँपिअर, त्याच्या पुढेच लिहायचं PCEQ 5 व्होल्ट कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज क्वेश्चन, त्यासाठी Q लिहायचं PCEQ 5 व्होल्ट. त्यानंतर तिथंच ICEQ म्हणजे करंट, ICEQ म्हणजे कलेक्टर टू इमिटर करंट क्वेश्चन पॉईंटचा, तो 5 मिलीअँपिअर आहे. म्हणजेच 5 मिलीअँपिअर विच इज इक्वल टू 5 into 10⁻³ एम्पियर. ओके, 5 मिलीअँपिअर म्हणजेच 5 into 10⁻³ एम्पियर. देन गिवन थिंग VCC इक्वल टू 12 व्होल्ट, राईट डाऊन. VCC इक्वल टू 12 व्होल्ट, राईट डाऊन. Then AV equal to 100. Next, AV equal to 100. Then write down current gain. It is also called as AI. AI equal to 150. 150. Then Pb, write down Pb equal to 0.6 volt. Pb equal to 0.6 volt. Then next HI equal to 2.5 kilo ohm. HI equal to 2.5 kilo ohm. Then S is equal to 3. This is equal to 3. RL equal to 1 kilo ohm. ओके, या सगळ्या थिंग आपल्याला दिलेल्या आहेत. आपल्याला काय काय फाइंड करायचे डिझायनिंग साठी ते आपण याच्यानंतर पाहणार आहोत. या थिंग सगळ्या आपल्याला दिलेल्या आहेत. गिव्हन डेटा, ऑपरेटिंग पॉईंट दिलेला आहे, त्यानंतर VCC दिलेला आहे, व्होल्टेज गेन दिलेले आहे, करंट गेन दिलेले आहे, HI दिलेला आहे, HAP दिलेला आहे. HAP म्हणजेच काय, व्होल्टेज गेन. लक्षात घ्या. AV सॉरी, HAP indicate that AI indicate that current gain. लक्षात घ्या 150 आहे. सगळ्या थिंग दिलेल्या आहेत. त्यानंतर S ची व्हॅल्यू दिली आहे, स्टॅबिलिटी फॅक्टरची 3 आहे, RL ची 1 किलो ओम आहे. बरोबर. यानंतर आपल्याला लक्षात घ्या, काल सांगत असताना तुम्हाला अझूम सुद्धा सांगितले. पहा, काल ज्यावेळेस आपण डिस्कस केलं होतं ना, त्याच्या वेळेस पहा अझम्पशन हे लिहून घेतलंय का काल? प्लीज सांगा, लिहून घेतलंय का? Assumption लिहून घेतलेत का? No, sir. Yes or no? No, sir. Okay, write down this assumption. म्हणजे प्रत्येक एक्झाम्पलला जर H व्हॅल्यू दिली नसेल ना, ती 3 मानायची. RH ची व्हॅल्यू 50 ओम जर दिली नसेल तर, इथे दिलेली नाही, राईट. 50 ओम. ते assumption लिहून घ्या. म्हणजे जर व्हॅल्यू ह्या दिल्या नसतील ना, तर ते तुम्ही डायरेक्ट ह्या कन्सिडर करायच्या. दिल्या असतील तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. Assumption when data is not given. Stability factor S is equal to 3. Stability factor S is equal to 3 असतो. जर दिला नसेल तर सोर्स रेजिस्टन्स RS equal to 50 ओम. RS equal to 50 ओम. PB जर दिलं नसेल तर ऍक्च्युली 0.7 दिलेला आहे. PB equal to 0.6 or 0.7 फॉर सिलिकॉन. नॉर्मली सिलिकॉनचा ट्रान्झिस्टर यूज केला जातो, त्यामुळे तेच दिलंय. जर जेरोनियमचं असतं तर 0.3 असतं. लक्षात घ्या, पण नॉर्मली सिलिकॉन पासून ट्रान्झिस्टर बनवतात. Then if frequency of input signal is not given, assume it from 20 Hz to the 20 kHz. Operating frequency 20 Hz to the 20 kHz. Operating frequency जर दिली नसेल तर, कारण का ऑडिओबल फ्रिक्वेन्सी आहे.
त्यानंतर इनपुट इम्पिडन्स HI म्हटलं जातं. जर दिला नसेल तर इनपुट इम्पिडन्स HI असं म्हटलं जातं. 2.5 किलो ओम जर दिला नसेल तर सव्वा RL इक्वल टू 1 किलो ओम. RL इक्वल टू 1 किलो ओम. जर यातल्या व्हॅल्यू काय दिल्या नसतील तर त्या अजूम करायच्या, जर दिल्या असतील तर त्या ऍज इट इज घ्यायच्या. ओके, झालं काय लिहून? assumption when data is not given. झालं का? झालं सांगा. झालं सर. ओके झालं. ओके. पहिल्यांदा म्हणजे ज्या the value which are not given, in that case we have to be assume the same value for the purpose of the calculation. Okay, now we have written this this is the mathematical thing with respect to your problem, right? So see, which are the things? See, this is the given data. Accordingly, there are certain steps followed for the purpose of your designing of the particular amplifier, right? So for that purpose, we have requirement of the assumption of RS. RS indicate that series resistance, right? They have given the value of series resistance which is equal to 50 ohm, right? Also, in this case, they doesn't give the operating frequency. So if it is not given, you must consider it is a in between 20 hertz to the 20 kilohertz, right? So you have to consider input frequency as a 20 hertz to the 20 kilohertz. Okay, so we consider RS as a 50 ohm, input frequency as a 20 hertz to the 20 kilohertz. Okay, now see, now step first, here are some steps for the following this designing purposes, right? So first step is selection of RE, right? So see, write down assume data RS equal to 50 ohm, input frequency equal to 20 hertz to the 20 kilohertz. Okay, now step first indicate that selection of RE means how we have to be calculated the RE. We have equation. See, selection of RE. See, I'm telling. See, phi RE is nothing but a 1/10 phi cc. Okay, means when we have to be find out the phi RE, in that case we use this formula 1/10 phi cc. Okay, now see here. So for that selection of RE, phi RE is nothing but a 1/10 VCC. किती येत आहे? सेम व्हॅल्यू आहे आपली पण 12च व्हॅल्यू आहे, बरोबर? हेच प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे 12 डिवाइडेड बाय 10 1.2 येईल. ओके, हाच प्रॉब्लेम घेतला आपण, त्यामुळे तेच असणार आहे 1/10 VCC. म्हणजे phi RE जर काढायचे असेल तर त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे 1 divided by 10 into VCC. We know that the value of VCC is 12 volt. 10 12 divided by 10, it is nothing but a 1.2. This is the value of the phi RE, right? This is the thing with respect to the phi RE. But see, phi RE is nothing but a voltage across RE. But we know that one of the equation with respect to the Ohm's law. Ohm's law V equal to काय असतं? Ohm's law 3 IR, right? Same thing. phi RE म्हणजे RE च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज पाहतोय म्हणल्यानंतर करंट सुद्धा इमिटरच्या अक्रॉस म्हणजे इमिटरच्या अक्रॉस असणार त्यावेळेचा phi RE च्या, म्हणजेच phi RE equal to I into RE, emitter current into emitter resistance, right? So for that purposes phi RE, so RE is nothing but, जर RE च्या रिस्पेक्ट घेतलं तर काय येईल? phi RE divided by I. इक्वेशन पहा, phi RE equal to 1/10 VCC आलं 1.2. हे phi RE आलं, पण लक्षात घ्या phi RE ची व्हॅल्यू आपल्याला दुसऱ्या ह्यानं काढता येते अजून, phi RE equal to I into RE. म्हणजे जर RE ची व्हॅल्यू यानं पण काढता येईल, म्हणजे RE equal to phi RE divided by I. इकडला थिंग इकडे घेतला, राईट? phi RE divided by I. तर आपल्याला माहित आहे phi RE ची व्हॅल्यू किती आहे, इथं आलेली, राईट? phi RE ची व्हॅल्यू इथं आलेली आहे, लक्षात घ्या. पण लक्षात घ्या, इथं काय येतंय इक्वेशन पहा, phi RE equal to I into RE.
तर इथं जर समजा मी आरई घेतला, आरई इकडल्या साईडला घेतलं तर काय व्ही डिवायडेड बाय आई, राईट. आई म्हणजे पहा, आई म्हणजे काय सांगतो, इमिटर करंट. तर लक्षात घ्या, आपण कन्सिडर केलेला आहे ज्यावेळेस आपण स्टडी करत होतो ना त्यावेळेस आई इक्वल टू आय सी केलेला आहे. का कन्सिडर केलेला आहे सांगतो, ज्यावेळेस आपण याला इनपुट अप्लाय करतो ना, व्हेरी लेस इनपुट अप्लाय करतो, लक्षात घ्या. तर मग बेस करंट जो आहे तो निग्लेक्ट केला तरी चालतो. त्यामुळे इथं जे आउटपुट येतं ना, कलेक्टर जेवढा आहे तेवढंच हे कन्सिडर केलं जातं. त्यामुळे जर आईच्या ऐवढी आय सी जर म्हणलं तर दॅट इज राईट थिंग, किंवा निग्लिजिबल याची व्हॅल्यू असते, राईट. सो दॅट आवाज येत नाही का? आता येतोय? येतोय सर आवाज. आता येतोय? Yes, वन sir. मिनिट, वन मिनिट. Sir. आता येतोय आवाज? Yes, येस sir. सर. Okay. See, what we have to do, start up with this thing, right? Assume data RS equal to 50 ohm, frequency equal to 20 hertz to 20 kilohertz, because it is not given, right? So after all, we have to be selection of RE. How to select RE? We know that one of the formula for the selection of RE, as we have to be discussed, right? So phi RE is nothing but a 1/10 phi CC. We know that the value of phi CC. So 12 volt is the value of phi CC divided by 10. It is nothing but a 1/2, right? This is the value of phi RE. But we know that phi RE is nothing but a voltage across RE. So we know that Ohm's law P equal to IR. So that voltage coming with respect to emitter, that is a IE into RE. So that phi RE is nothing but a IE into RE. Same formula used here. So see, for this case we have to be calculated the RE. So RE is taking on this side. So phi RE divided by I. This will be the coming, right? But we doesn't know the value of I. But we know that one of the equation, as we have seen in the last session, that is I equal to IC. Why I equal to IC? See, when we have applied the signal with respect to your base, right, it is a very small. So that's why we know that equation I equal to IB plus IC, right? One of the equation of the with respect to transistor, I equal to IB plus IC, right? According to that equation, IB value is very less, right? So that I equal to nearly about IC. So instead of IE, we have to be written as a IC. See, I equal to IC, right? So it is nothing but RE equal to phi RE divided by IC. So we know that the value of phi RE we have calculated, right? So 1.2 divided by IC. IC is nothing but a C. IC in this case we have to be considered as a minimum current. Minimum, it is nothing but a percent. That is nothing but a ICEQ. EQ, Q indicate that percent. It is nothing but a minimum current which should be flowing through the device, right? So that we know that the value of here it is a 1.2, and the IC indicate that collector current. Normally this collector current is nothing but a collector current flowing when we have applied the minimum operating current, right? So that it is called as EQ, ICEQ, right? So here 1.2 divided by ICQ 5 milliampere. So 1.2 divided by 5 into 10 raised to minus 3. Okay, right? Calculate करा, प्रत्येक स्टेप कॅल्क्युलेट करा, जरी इथं आन्सर दिलेला असतो तरीही. कारण हे जे करत असताना नॉर्मली यू आर द स्टुडंट ऑफ डिप्लोमा, त्यामुळे तुम्हाला हे कॅल्क्युलेशनचा पार्ट जमतो चांगल्यापैकी. 1.2 डिवायडेड बाय 5 into 10 raised to minus 3. कॅल्क्युलेटर नॉर्मली प्रॉब्लेमच्या वेळेस लागतात आपल्याला. ओके, एक्झामच्या वेळेस देअर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ लेस प्रॉब्लेमची, पण कसं आहे की जर समजा विचारलं तर काय व्हायला नको यासाठी आपण ते घेतो, लक्षात घ्या. आणि ते सोडून द्या, त्यापेक्षा जास्त नॉलेजसाठी तुम्हाला हे आवश्यक आहे, लक्षात घ्या. आणि व्हॅल्यू काढा 1.2 डिवायडेड बाय 5 into 10 raised to minus 3. ओके, 2.40. कॅल्क्युलेटर आहे ना सगळ्यांकडे? किती जणांकडे आहे आता सध्याला? Yes, sir. हा, तर काय करायचं? ओके, 1.2 डिवायडेड बाय इन अ ब्रॅकेट 5 into 10 raised to minus 3 ब्रॅकेट कम्प्लीट. हे जर कॅल्क्युलेटर केलं तर त्याची व्हॅल्यू 240 येईल. ओके, आपण आता आरई काढलं, बरोबर. पहिली स्टेप काय आपली? सिलेक्शन. लक्षात घ्या, त्याचे कुठलाही प्रॉब्लेम येऊ द्या, सेम स्टेप फॉलो करायचे आपल्याला. डिझाइन इक्वेशन साठी ज्यावेळेस आपण पाहतो ना, सेम स्टेप फॉलो करायच्यात. सेम जर त्याने दिलं असेल तर थिंग घ्यायच्या, नसेल तर कन्सिडर करायच्यात. ओके, सी स्टेप फर्स्ट झाली. स्टेप सेकंड आता पहा, सिलेक्शन ऑफ R1 and R2. हाऊ टू सिलेक्ट द R1 and R2, दॅट वी हॅव टू बी सीन, राईट.
see selection of R1 and R2. Now see phi R2 equal to phi R2. Phi R2, whatever the voltage coming across R2, that we have to be required for the calculation of R1 and R2, right? So for that purposes, we have seen that phi R2 means selection of R1 and R2, we have required the applying of the KVL, right? KVL across your R2, right? So that, so see phi R2 indicate that voltage coming across R2. There are two voltages, which are that R2 याच्या रिस्पेक्ट टू पहा, याच्या रिस्पेक्ट म्हणजे एवढ्याच पार्ट मधलं व्होल्टेज आपल्याला काढायचं आहे. कशासाठी करतोय हे तुम्हाला एक प्रॉब्लेम आपण जर सॉल्व्ह केला ना त्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल. लक्षात घ्या phi R2 इंडिकेट काय असतं, ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज. लक्षात घ्या ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जर आपल्याला काढायचं असेल तर याच्यासाठी ह्याच्या रिलेटेड टर्म इनपुटच्या पाहिजे नाही तर आउटपुटच्या पाहिजे, या टर्म सगळ्या आउटपुटच्या येतील. लक्षात घ्या म्हणजेच कोणाच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, ट्रान्झिस्टरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आणि आरईच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज. तुम्हाला ट्रान्झिस्टरच्या अक्रॉस म्हणजे बेस आणि इमिटरच्या अक्रॉस एक व्होल्टेज असतं. लक्षात घ्या म्हणजे फी बी आणि फी आर ई हे दोन व्होल्टेज असतील. लक्षात घ्या म्हणजे जर मला R2 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जर पाहिजे असेल म्हणजे फी R2 पाहिजे असेल, फी R2 म्हणजे इनपुट साइड पाहिजे ना आउटपुट साइड पाहिजे, तर त्याच्या टर्मच्या रिस्पेक्टिव्ह एवढा पार्ट येईल. बरोबर म्हणजे ह्या ट्रान्झिस्टरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आणि आरईच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज. ट्रान्झिस्टरच्या अक्रॉस व्होल्टेज म्हणजे बेस आणि इमिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज म्हणजे त्याला म्हणायचं पीबी आणि याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज फी आर ई असतं. लक्षात. ओके सो phi R2 इक्वल टू phi B प्लस phi RE या दोन्हीच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज ज्यावेळेस आपण KVL अप्लाय करेल त्यावेळेस येतं. लक्षात घ्या. ओके phi R2 परत एकदा सांगतो लक्षात घ्या याच्यात phi R2 इथून जर पाहायचं याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज ज्यावेळेस आपण पाहतो ना phi R2 इथून जर सुरुवात केली, लक्षात घ्या इथून जर सुरुवात केली तर हे प्लस येतं. बरोबर KVL अप्लाय केला हे प्लस येतं phi R2 मायनस ऑफ phi B मायनस ऑफ phi RE. बरोबर लक्षात येत आहे का. केव्हीएल जर आपण इथं अप्लाय केला या लूपला पहा जिथून सुरुवात करतोय ते ऍज इट इज म्हणजे पॉझिटिव्ह राहतं. phi R2 इक्वल टू एवढ्या लूप मध्ये मायनस phi B मायनस phi RE. बरोबर आणि जर phi R2 काढायचं असेल ते पलीकडल्या साईडला गेलं तर ते दोन्ही प्लस होतं. त्यामुळे तुमचं इक्वेशन येतं अशा प्रकारे phi R2 इक्वल टू मायनस जे होतं ते इकडल्या साईडला आलं phi B प्लस phi RE. हे इक्वेशन कसं आलं केव्हीएलचं लक्षात येत आहे. आपण असंच केलेलं नाही म्हणजे phi R2 ची व्हॅल्यू काढत असताना त्याच्या अक्रॉसचे पॉईंट कोणते ते चेक केलं कारण केव्हीएल अप्लाय करून. त्या केव्हीएल अप्लाय केल्यानंतर काय होणार आहे दोन पॉईंट आले तिथे phi B बेस टू इमिटर व्होल्टेज आणि RE च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज राईट. त्यावरनं ते इक्वेशन आलं म्हणजे हे जे इक्वेशन ज्यावेळेस मी फॉर्म करत होतो phi R2 मायनस ऑफ phi B मायनस ऑफ phi RE आलं पण इकडल्या साईडला होतं ते पलीकडे गेलं म्हणजे phi R2 इक्वल टू मायनस होतं ते प्लस झालं प्लस phi B प्लस phi RE. हे लक्षात येत आहे का सगळ्यांचे इक्वेशन. प्लीज रिप्लाय द्या मला. येस सर. ओके त्याच्यावर आपण phi R2 काढलं बरोबर केव्हीएल अप्लाय करून. आता phi R2 आलं आपण दोन इक्वेशन का काढतोय याच्यात आपल्याला काहीतरी आपल्याला अदर थिंग काढायची. लक्षात घ्या phi R2 च्या अक्रॉसचं दोन इक्वेशन का काढतोय तर phi R2 चं वर एक इक्वेशन काढलं परत त्याच्या अक्रॉस केव्हीएल अप्लाय करून दुसरे एक व्होल्टेज डिव्हायडर रूल अप्लाय करून एक इक्वेशन काढणार आहोत. त्याचं रिझल्ट सांगतो तुम्हाला पुढे गेल्यानंतर. लक्षात घ्या किती phi R2 लक्षात येते phi R2 आलं phi B प्लस phi RE. आता दुसरी एक मेथड आहे phi R2 काढायची. आपण इथं सुद्धा दोन मेथड दोन phi RE काढला होता. का केलं होतं कारण आपल्याला एकच थिंग तिथं काढता आली ती पहिल्याच्यात phi RE आणि पुढच्या याच्यामध्ये सगळं RE काढता आलं होतं. लक्षात घ्या त्यासाठी सेम कंडिशन आपण इथं फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ phi R2 करतोय कारण की जेणेकरून आपल्याला अदर थिंग म्हणजे दोन इक्वेशन यूज करून एक व्हॅल्यू फाइंड करता येते. लक्षात घ्या त्यासाठी आपण हे यूज करतोय. ओके सो phi R2 इक्वल टू V प्लस phi RE ही इक्वेशन नंबर 1 झालं बाय अप्लाइंग केव्हीएल. नाऊ ज्यावेळेस हे इक्वेशन आहे त्याला जर मी केव्हीएल अप्लाय केला लक्षात घ्या R2 ची व्हॅल्यू फाइंड करायची ह्या लूपला म्हणजे इथं जर मी केव्हीएल अप्लाय केला तर काय असणार आहे सांगतो. इथं जर केव्हीएल अप्लाय केला त्यावेळेस इक्वेशन काय येईल सांगा. इक्वेशन काय येईल सांगा. व्होल्टेज डिव्हायडर रूल जर या लूपला मी अप्लाय केला तर काय केव्हीएल कसा अप्लाय करतात काय करतात माहित आहे. लक्षात घ्या केव्हीएल ज्यावेळेस मी अप्लाय करतो ना इथं समजा अप्लाय केला त्यावेळेस जो नियर बाय रेजिस्टन्स असतो तो अप्पर साइडला घ्यायचा डिवायडेड बाय बोथ रेजिस्टन्स. लक्षात घ्या
मीन्स आणि इंटू अप्लाइड व्होल्टेज, राईट. म्हणजेच R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC. हे म्हणजे तुमचं QL जर इथं अप्लाय केला, या लूपला जर अप्लाय केला इथं सेंटरला या पॉईंटला, तर काय येतं R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC. हे इक्वेशन येईल when we apply the voltage divider rule across this configuration. Okay, see here R2 divided by R1 plus R2 into VCC. VCC का? कारण अप्लाइड व्होल्टेज आपल्याला पाहिजे असतं त्या केसमध्ये, राईट. म्हणजे VR2 जर आपण दोन प्रकार VR2 काढतोय आपण. एक VR2 बाय अप्लाइंग KVL न काढला, दुसऱ्या थिंगला आपण काय केलं, बाय अप्लाय व्होल्टेज डिवायडर रूल. हे का असं केलं? कारण दोन एकमेकांच्या कंपॅरिझन साठी पुढे लागणार, त्याच्यानं आपल्याला काहीतरी फाइंड आउट करायचं. ओके, सो हिअर VR2 इज नथिंग बट R2 divided by R1 plus R2 into VCC. These are the equation with respect to it. This is the first equation. This is two. In both equation there is a VR2, right? This is the thing for the calculation of the VR2. म्हणजे हे दोन्ही इक्वेशन VR2 साठीचे आहेत. पहा, हे पेज डबल झालं. तर हे जे मी तुम्हाला सांगितलं, हे जे इक्वेशन आहे ना, मी का दोन काढले लक्षात घ्या. इक्वेटिंग जर केलं ना, एक व्हॅल्यू फाइंड करता येते लक्षात. इक्वेटिंग केलं तर त्यासाठी ह्या दोन व्हॅल्यू आपण सेम इथं जसं केलंय ना, RE च्या इक्वल टू एक इक्वेशन ना आपण एक काढलं. कोणतं काढलं? पहिल्यांदा FRE च्या इक्वेशन पहिल्यांदा त्याचं FRE म्हणजे व्होल्टेज अक्रॉस RE काढलं, त्याच्यावरनं पुढे जाऊन FRE काढून त्याच्या इक्वेशन थ्रू दुसरं RE सुद्धा काढलं. सेम इथं दोन इक्वेशन आपण फॉर्म केली. VR2 इक्वल टू VB प्लस VRE हे इक्वेशन झालं. दुसरं VR2 इक्वल टू VCC इंटू R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 हे इक्वेशन केलं. तर हे दोन्ही इक्वेशन इक्वेट करायचे आपल्याला. ओके, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 लक्षात घ्या. इक्वेशन 1 कोणता आहे? इक्वेशन 1 कोणता आहे तुमच्या ह्याच्यातला? इक्वेशन 1, राईट. VR2 इक्वल टू VB प्लस VRE, राईट. हे इक्वेशन 1 आहे. आणि दुसरा आहे VR2 इक्वल टू VCC इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2. सेम इक्वेट करा. R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 VB प्लस VRE. हे लक्षात घेऊ नका, हे इकडला आपण पलीकडे नेले, बाकी वेगळं असं काही केलं नाही. लक्षात घ्या, आपलं इक्वेशन काय होतं पहिल्यांदा लक्षात घ्या. VR2 चे दोन थिंग आहेत ना, ते एकमेकांचे इक्वेट केले, बरोबर. ते इक्वेट करत असताना काय केलं आपण? VR2 चे एक VB प्लस VRE, लक्षात घ्या, VB प्लस VRE. हे खालचं कन्सिडर करू नका आता. VB प्लस VRE ही VR2 ची एक व्हॅल्यू झाली. दुसरी जी आहे ते कोणते आहे? VCC इंटू R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2. इथं R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC. जे अप्पर साइडला VCC होता ते पलीकडे जर गेलं तर खाली गेलं, लक्षात घ्या. म्हणजे तिथं काय राहील? R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 इक्वल टू VB प्लस VRE डिवायडेड बाय VC. जे इकडं वर होतं ते मल्टिप्लाय, जे वर होतं ते खाली जाऊन डिवायडेड झालं. हे इक्वेशन लक्षात येतंय का कसं आलं? प्लीज टेल मी. इक्वेटिंग करतो म्हणजे काय करतो सांगतो. दोन इक्वेशन एकमेकांच्या समोर मांडतो. समोर मांडून जर त्याच्यात आणखीन काय कॅल्क्युलेट करता येते, समजा इथं मल्टिप्लाय बाय VCC होतं, हे पलीकडे जाऊन फक्त डिवायडेड होईल. त्याचं रिझन काय की आपल्याला त्याच्यात काहीतरी कॅल्क्युलेट करता येतं, लक्षात घ्या. त्यासाठी आपण ते केलं. ओके, आता पहा, R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू VB प्लस VRE VCC. यातल्या भरपूर व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहेत. VB ची व्हॅल्यू माहित आहे, VRE ची व्हॅल्यू आपण काढली, VCC काढली. त्यामुळे काय होईल? ह्या सगळ्याची व्हॅल्यू काढता येईल. म्हणजे सगळ्या जे इंडिकेट सेपरेटची नाही, R2 ची नाही, R1 प्लस R2 याची पण नाही, म्हणजे सगळ्याची व्हॅल्यू काढता येईल. ती जरी काढली तर आपल्याला त्याच्या इक्विटी म्हणून पुढची व्हॅल्यू काढता येतील. ओके, तर पहा, R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू VB प्लस VRE divided by VC. We know that value of VB is nothing but a 0.7. The value of VRE, it is a 1.2, right? VB 0.6 or 0.7. Any value you have to be considered, right? So whatever value they have to be given, त्यांनी किती दिली व्हॅल्यू VB ची पाहायची. गिवन किती दिली ती वापरा तुम्ही. झूम डेटा मध्ये किती दिली? 1 मिनिट. VB इक्वल टू 0.6 और 0.7. तुम्ही 0.6 मानू शकता किंवा 0.7 मानू शकता, लक्षात घ्या. आपण इथं 0.6 यूज केली.
ओके 0.6 प्लस फिअरी होतं 1.2 व्होल्ट राईट 0.6 प्लस 1.2 डिवायडेड बाय PCC 12 असतं राईट 0.6 plus 1.2 it is nothing but a 1.8 divided by 12 it is nothing but a R2 divided by R1 plus R2 which is equal to याचं जर हे केलं 1.8 divided by 12 करा 1.8 divided by 12 जरी दिसत असलं तिथं तरी कॅल्क्युलेट करा सांगा 1.8 divided by 12 ते म्हणजेच 18 भागिले 12 असं केल्यासारखं आहे किती येते 0.15 आलं येस सर ओके 0.15 आलं तर हे इक्वेशन नंबर नेक्स्ट मांडू आपण 3 कारण का हे जे सगळे म्हणजे याच्यात म्हणजे R2 ची किंवा R1 प्लस R2 ची या टिपिकल याची व्हॅल्यू नाही टोटल इक्वेशनची व्हॅल्यू आली ह्याचा काय फरक पडत नाही आपल्याला लक्षात घ्या जेणेकरून आपण हे परत एकदा इक्वेटिंग किंवा अदर याच्यात यूज करून या व्हॅल्यू आपण फाइंड करू शकतो लक्षात घ्या एक डिझाईन प्रॉब्लेम आहे डिझाईन प्रॉब्लेम मध्ये कॉम्प्लेक्सिटी जास्त असते ओके आता आपण काय केलं पहिल्यांदा सांगतो परत जेवढं झालंय ते पहिल्या स्टेप मध्ये आपण काय केलं सिलेक्शन ऑफ आरई करायचं होतं आरई करायचं होतं त्यावेळेस आपल्याला आरईचा फॉर्म्युला माहित आहे आरई इक्वल टू फिअर इक्वल टू 1/10 VCC राईट त्याच्यावरनं आपण फिअरीची व्हॅल्यू काढली फिअरीच्या व्हॅल्यू काढत असताना फिअर इक्वल टू आई इंटू आरई माहित असतं त्याच्यावर आपण आई इक्वल टू IC म्हणून पुढे जाऊन तुम्ही आरईची व्हॅल्यू काढली राईट तिथं आरईची व्हॅल्यू झाली त्यानंतर स्टेप सेकंड मध्ये काय केलं आपण सिलेक्शन ऑफ R1 आणि R2 करत होतो राईट डायरेक्ट आपल्याला सिलेक्शन ऑफ R1 आणि R2 होऊ शकत नाही राईट फॉर दॅट पर्पज व्हॉट वी हॅव टू डू वी हॅव टेकिंग द one of the equation which should be by applying the KVL with respect to the equation for that we have got the equation phi equal to V plus phi this is the KVL equation and another thing for same for phi we also know the same thing with respect to by applying the voltage divider rule right for that we have applied the voltage divider rule so it also got the one of the equation so for that two equation we doesn't got anything but equating by that equation see equating means taking each other in front of us right so that see here when they have to be equating each other we got this equation for that equation we have to be calculate the value of R2 divided by R1 plus R2 this is the value of R2 divided by R1 plus R2 right so see this value we have to be calculated now what we have to be calculated so for the calculation of stability factor right stability factor calculation we got the sum value right we know that stability factor is given by S is equal to 1 plus RB plus RE this is the formula for the calculation of the stability factor right so we know that stability factor that is a 3 right for that stability we have to be written as a 3 equal to 1 plus as it is RB is nothing but it is a RTH and the RE as it is so S is equal to 1 plus RB plus RE it is nothing but a 1 plus RTH by RE so for that purposes this is see जसं आपण स्टॅबिलिटी फॅक्टर काढतो ना त्यावेळेस आपल्याला फॉर्म्युला असतो 1 प्लस RB प्लस RE पण RB ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित नाही लक्षात घ्या त्याच ठिकाणी तो RB आपल्या इथला RTH आहे म्हणून 1 प्लस RTH डिवाइडेड बाय RE केला आपण आता पहा 3 इक्वल टू 1 प्लस RTH इंडिकेट द थेवेनिन्स रेजिस्टन्स डिवाइडेड बाय RE ची व्हॅल्यू पहा सो RE ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे 240 राईट त्याच्यावरून आपण काय करणार आहोत पहा 3 इक्वल टू 1 प्लस RTH आता 1 जे प्लस आहे पलीकडे जाऊन मायनस होईल म्हणजे 3 मायनस 1 2 येईल बरोबर 2 येईल म्हणजे तिथं 2 आलं आणि 240 डिवायडेड बाय होतं ते पलीकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल म्हणजे काय येईल 240 into 2 which is equal to RTH पहा म्हणजे RTH equal to 240 into 2 म्हणजे 480 येतं हे इक्वेशन कसं आलं लक्षात येतंय का पहा एकदा पहा या इक्वेशनच्या रिस्पेक्ट मी परत एकदा सांगतो लक्षात घ्या कारण हे समजलं नसणार आहे तुम्हाला वी नो दॅट स्टॅबिलिटी फॅक्टर म्हणजेच काय असतं इक्वेशन 1 प्लस RB प्लस RE इक्वेशन असतं लक्षात घ्या पण यातले आपल्याला RB ची व्हॅल्यू माहित नाही ती व्हॅल्यू म्हणजे आपण थेवेनिन्स रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू असं कन्सिडर केलं लक्षात घ्या 1 प्लस RTH प्लस RE ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे पहा त्यामुळे याची व्हॅल्यू 3 घेतली 1 प्लस ऍज इट इज 1 ऍज इट इज
प्लस RTH ॲज इट इज. RE ची व्हॅल्यू 240 आहे बरोबर. आता काय करणार आहोत आपण, RTH ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची. जर ती फाइंड करायची असेल तर इथलं +1 आहे, पलीकडे गेले की -1 होईल, म्हणजे 3 - 1 2 येईल आणि हे डिवायडेड बाय 240 ते पलीकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल, जे 240 × 2 हे RTH आलं. म्हणजेच तुमची 480 ही RTH ची व्हॅल्यू. कशी आली हे लक्षात येत आहे का? प्लीज रिप्लाय दे मला. येस सर. ओके, RT इज इक्वल टू 480. तर लक्षात घ्या, RTH जो असतो ना, तो RTH आपण कसा काढतो ते लक्षात घ्या. RTH आहे तो कसा काढतो, तर RTH साठी फॉर्म्युला असतो R1 × RTH म्हणजे थेवेनिस रेजिस्टन्स. पूर्ण नेटवर्क आहे ना, पहा RTH कसा काढला जातो सांगतो. हे पूर्ण नेटवर्क आहे ना R1 R2 चा, या नेटवर्क मधला RTH कसा काढला जातो तर लक्षात घ्या, ह्या पूर्ण रेजिस्टन्सच्या कॉन्फिगरेशन जर काढायचं असेल त्याचा टोटल रेजिस्टन्स RTH म्हणून कन्सिडर केला जातो. RTH कसा कन्सिडर केला जातो, तर या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन डिवाइडेड बाय या दोन्हीचं ॲडिशन. लक्षात घ्या. ओके, सी RTH इक्वल टू 2 resistors multiplication, that is nothing but R1 × R2 divided by addition of the R1 plus R2. राईट, ह्याच्या थ्रू आपण फाइंड आउट केला. फाइंड आउट करणार आहोत RTH बरोबर. आता हे फाइंड आउट करत असताना काही थिंग यातल्या माहित नाहीत. पहा त्या कशा काढायच्या ते सांगतो. RTH ॲज इट इज RTH ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे 480 बरोबर. त्यानंतर R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 आपण आताच काढले. R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 किती व्हॅल्यू आहे? टेल मी. R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 किती व्हॅल्यू आहे? 0.15. ओके, 0.15 व्हॅल्यू आहे. राईट, तर काय करायचं सांगतो. RTH ची 480 ह्यातला R1 बाजूला सेपरेट करू, मल्टिप्लाय त्यामुळे सेपरेट काढू शकतो. R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 त्या ठिकाणी 0.15 टाकायचं. ओके, 480 इक्वल टू R1 × 0.15. R1 × 0.15 म्हणजेच आता इथं काय येईल, 0.15 R1 इक्वल टू 480. 0.15 × R1 इक्वल टू 480. ओके, 0.15 × R1 which is equal to 480. आता जर याच्यातला R1 काढायचा असेल तर काय करावं लागेल सांगा बरं. काय करावं लागेल, जे मल्टिप्लाय बाय 0.15 आहे ना ते पलीकडे जाऊन डिवाइड बाय होईल, म्हणजेच R1 इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 0.15 करा. कॅल्क्युलेशन करा. तिथं जरी व्हॅल्यू दिली असते ते चुकीची असू शकते. 480 इक्वल टू R1 × 0.15. जर मला R1 ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर त्या 0.50 इकडे मल्टिप्लायड आहे ते पलीकडे जाऊन डिवाइडेड होईल, म्हणजेच काय होईल 480 डिवाइडेड बाय 0.15 किती आले सांगा. राईट, 3.2 किलो ओम इंटू 10⁻³ आलंय ना. 3.2 किती आली व्हॅल्यू सांगा नीट मला. 3200 म्हणजे 3200 व्हॅल्यू आलेली आहे बरोबर. 3200 ओहम लक्षात घ्या. 3200 ओहम म्हणजेच 3.2 किलो ओहम लक्षात घ्या. ओके, 3.2 किलो. ओके, R1 ची व्हॅल्यू आली 3.2 किलो ओहम. R1 ची व्हॅल्यू आलेली आहे इथं. आता हे जी व्हॅल्यू आलेली आहे R1 ची, ही व्हॅल्यू जर आपण या इक्वेशन मध्ये इक्वेशन नंबर 3 कोणता आहे पहा, याच्यामध्ये टाका याच्यामध्ये जे आता जी व्हॅल्यू आपली आलेली आहे 3.2 किलो ओहम R1 ची, ती या इक्वेशन मध्ये टाकायची. या इक्वेशन मध्ये R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 या इक्वेशन मध्ये टाका. R1 ची व्हॅल्यू 3.2 किलो ओहम याच्यामध्ये काढा, टाका.
या क्वेश्चन मध्ये R2 divided by R1 plus R2 which is equal to 0.15. ओके, इतकं साधं नाही बरं काही तुम्हाला वाटतं म्हणजे ह्यात दिले 0.15 तिथं लगेच डायरेक्ट व्हॅल्यू दाखवली. ओके, तसं नाही काढायचं, ते सांगतो काय करायचं ते. R2 तिथं इक्वेशन मध्ये काय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 which is equal to 0.15. R2 ची व्हॅल्यू किती आहे ऍज इट इज मांडायची बरोबर. R2 R1 प्लस R2 त्यातल्या R1 ची व्हॅल्यू आपण आता काय आणली किती आहे R1 ची व्हॅल्यू 3.2 किलो ओहम. 3.2 into 10⁻³ ओहम. ओके, प्लस R2 अशा प्रकारे पुढं काय which is equal to 0.15. ओके, 0.15 असं इक्वेशन आहे. म्हणजे तुमचं इक्वेशन इथं व्हॅल्यू काढत असताना कसं येईल R2 डिवाइडेड बाय 3.2 into 10⁻³ प्लस R2 which is equal to 0.15. बरोबर. आता काय करायचंय आता याच्यातलं R2 जे आहे ते ऍज इट इज ठेवा समजा, कारण आपल्याला फाइंड आउट R2 करायचंय राईट, कारण R1 आपण आता केलेलं आहे बरोबर. पहा R1 इथं केलेलं आहे, याच्यात R2 ची व्हॅल्यू फाइंड करायची, त्यासाठी R2 ऍज इट इज वर ठेवायचं आणि इक्वल टू करायचं 0.15. 0.15 इंटू ब्रॅकेट 3.2 into 10⁻³ प्लस R2 लक्षात घ्या, असं इक्वेशन येईल. परत एकदा सांगतो लक्षात घ्या, या कॅल्क्युलेशन मध्ये आपल्याला R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 which is equal to 0.15 आलेला आहे. हे एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन झालंय, त्याच्यावर तुम्हाला डायरेक्ट R2 ची व्हॅल्यू फाइंड करता येत नाही. त्यासाठी काय केलं R2 डिवाइडेड बाय R1 ची व्हॅल्यू 3.2 into 10⁻³ प्लस R2 which is equal to 0.15. लक्षात येतं इथपर्यंत? लक्षात आलं ना? Yes, sir. ओके, आता काय करायचं आपल्याला R2 ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. आता R2 इक्वल टू 0.15 च्या पलीकडे ऍज इट इज ठेवायचं, त्याच्यात ब्रॅकेट मल्टिप्लाय जे थिंग आहेत 3.2 into 10⁻³ हे डिवायडेड होतं, पलीकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल बरोबर. 3.2 into 10⁻³ डिवाइड होतं प्लस R2 डिवाइड होतं, ते पलीकडे जाऊन मल्टिप्लाय झालं, म्हणजेच 0.15 इंटू ब्रॅकेट ऑफ 3.2 into 10⁻³ प्लस R2 होईल. ओके, आता पहा R2 इक्वल टू पुढे जाऊन काय होईल 0.15 न सगळ्याला मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजेच 0.15 इंटू मल्टिप्लाय बाय 3.2 into 10⁻³ सेपरेट करू. ओके, एका कंसात घेऊ प्लस 0.15 R2. इक्वेशन कसं डिस्ट्रीब्यूट केलं लक्ष, हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करता येईल का त्यासाठी मी सांगायला लागलोय, चुका व्हायला नको, कारण डिझाईन स्टेप मध्ये ते चुकायला नको. R2 इक्वल टू इक्वेशन आलं 0.50 इंटू 3.2 into 10⁻³ प्लस 0.50 परत R2 ला मल्टिप्लाय केलं प्लस 0.50 R2. ओके, हे आलं. आता पहा सगळ्याला R2 इक्वल टू करा R2 राईट, R2 इक्वल टू करा मल्टिप्लाय करा 0.15 इंटू 3.2 into 10⁻³ किती येते सांगा मला. कॅल्सी नाही आहे माझ्याकडे, सांगा 480. किती येत आहे. 480. नाही इतक्या लगेच येत नाही, ते पुढं खूप आहे. डायरेक्ट आन्सर जे आहे ना, 1 मिनिट, डायरेक्ट आन्सर सांगायला लागला का बरं. ओके, 480 आलं का. ओके, R2 which is equal to 480 आलं. बरं 480 आलंय का, प्लस 0.15 R2 बरोबर आहे का. सी आपण काय करतोय सांगतो, R2 इक्वल टू 0.15 इंटू 3.2 into 10⁻³. याचा अर्थ काय झाला 0.15 3.2 into 10⁻³ ला आपण मल्टिप्लाय केलं बरोबर. त्या मल्टिप्लाय मधून 480 अक्युरेट आलंय का,
एक मिनिट मी परत एकदा बघतो, चुकायला नको ते. आणखीन कोणाचं आलंय का कॅल्क्युलेशन सांगा प्लीज. आणखीन एकदा करता. काय करायचं सांगतो कॅल्क्युलेशन साठी. 3.2 इंटू 10⁻³ आधी करा. 3.2 इंटू 10⁻³ किती आलं? 3.2 इंटू 10⁻³ किती येत आहे? 3200. 3200. ओके, 3200 येतं बरोबर. मल्टिप्लाय बाय 0.15 किती येते सांगा? 480. ओके, 480. ओके, आता काय करायचं सांगतो. R2 = 480 प्लस 0.15 R2. तर आता लक्षात घ्या, हे R2 इकडल्या साईडला जे R2 आहे ते R2 म्हणजे 1 R2 धरायचं. 1 R2 राईट. काहीही त्याच्या बरोबर नाही म्हणजे 1 असतं बरोबर. लक्षात येत आहे, सहगुणक 1 आहे. आता इथं प्लस 0.15 आहे, इकडे आल्यावर काय होईल सांगा? मायनस होणार. लक्षात येत आहे का? प्लीज लक्षात येत आहे का सांगा मला. R2 = 480 प्लस 0.15 R2 हे आलं बरोबर. आता हे प्लस 0.15 R2 आहे, हे जर R2 कडल्या साईडला आलं म्हणजे 1 R2 मायनस 0.15 R2, 0.15 R2 विच इज इक्वल टू 480 राहील. लक्षात येत आहे का सगळ्यांच्या? प्लीज मला सांगा. येस सर. ओके, आता 1 R2 न 0.15 R2 गेलं म्हणजे पॉईंट किती येईल? 0.85 R2. लक्षात येत आहे का? 0.85 R2 विच इज इक्वल टू 480 राईट. आता पुढे काय करायचं? R2 = 480 डिवायडेड बाय 0.85. कॅल्क्युलेट करा. 480 डिवायडेड बाय 0.85. सांगा किती येते व्हॅल्यू? 560. 560. दिस इज नथिंग बट ओहम मध्ये बरोबर. 560 ओहम. 560 ओहमला आपण जर किलो ओहम मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर काय होईल? लक्षात घ्या, 560 येत आहे बरोबर. आन्सर बरोबर आपला आलं का? पॉईंट म्हणजे 560 म्हणजेच 0.56 किलो ओहम. लक्षात घ्या का? कारण 560 च्यावर जर (10⁻³ केलं इंटू 10⁻³ कारण का -3 येईल? कारण किलो मध्ये कन्वर्ट करायचं, -3 केलं म्हणजेच 0.56 किलो ओहम येईल. लक्षात येत आहे का? हे लक्षात घ्या. 0.56 किलो ओहम आलं. हे मी तुम्हाला मॅथमॅटिकल कशासाठी सांगितलं की SY ची मुलं त्यांच्याकडनं हे कॅल्क्युलेशन करताना चुका झाल्या होत्या. लक्षात घ्या, त्यासाठी मी डिटेल हे तुम्हाला सांगितलं. ओके, R2 ची व्हॅल्यू आली 0.56 किलो ओहम. ओके, this is the step. Now we have to be seen the step third, right? During the step third we have to be selection of RC. RC indicate that collector resistance, right? Up to now we have to be calculate the R1 R2 voltage across RE, that are thing we have to be calculate. Now during the step third we have to be calculated the things such as selection of RC, right? So for the calculation of RC we have applying the KVL to the output side, right? Output side indicate that, see, this is the output side, this is the output side, right? Output side, right? So it is nothing but इथून केव्हीएल अप्लाय करायचा, इथपर्यंत द्यायचं, इथपर्यंत द्यायचं. लक्षात घ्या, म्हणजेच इथून आलो, सुरुवात करतोय त्यामुळे ते प्लस असेल, प्लस VCC. इथून येणारा करंट लक्षात घ्या, हा कलेक्टर करंट असतो, प्लस VCC मायनस ऑफ IC इंटू RC. लक्षात घ्या, कलेक्टर करंट इंटू RC, राईट? प्लस VCC मायनस ऑफ IC इंटू RC. आणि इथलं व्होल्टेज कलेक्टर टू मीटर त्याला VC असं म्हणतात. लक्षात घ्या, VC म्हणजेच काय येईल? प्लस VCC मायनस ऑफ IC इंटू RC मायनस ऑफ VC. मायनस का? कारण याच्यापासून आउट ऑफ येतोय. लक्षात घ्या, मायनस ऑफ VC. आणि त्यानंतर इथून फ्लो होणारा करंट इमिटर करंट असतो. लक्षात घ्या, IE. म्हणजेच इथे इक्वेशन मायनस ऑफ I इंटू RE.
ओके, सगळे इक्वेशन परत एकदा सांगतो. प्लस व्हीसीसी मायनस ऑफ आयसी इंटू, मायनस का आउट ऑफ याच्यापासून जातोय, प्लस व्हीसीसी मायनस ऑफ आयसी इंटू आरसी मायनस ऑफ व्हीसी मायनस ऑफ आय इंटू आर ई. दिस इज द इक्वेशन. See here. When we apply the KVL. See, plus VCC minus of IC into RC minus of VC minus of FRE. This is nothing but a FRE 5. Here they have taken the FRE. FRE means काय मी सांगितलं होतं I into RE. I into RE ओहम्स लॉ जर अप्लाय केला तर काय येईल, F equal to IR, सेम FRE. लक्षात येतंय? तर इथं लक्षात घ्या, VCC minus of IC into RC minus of VC minus of FRE. जर VCC च्या इक्वल टू केलं तर हे मायनस आहे पलीकडे जाऊन प्लस होईल, बरोबर. VCC इक्वल टू IC into RC प्लस VC मायनस ऑफ I into RE जे होतं ते प्लस ऑफ FRE केलं. याचा अर्थ काय, इकडं I into RE होतं, पण ओहम्स लॉ जर अप्लाय केला फी इक्वल टू IR असतं, त्यामुळे त्या IR च्या ऐवजी FRE आपण व्होल्टेज तिथलं कन्सिडर केलं. ओके, तुमचं इक्वेशन आलं VCC इक्वल टू IC इंटू RC प्लस VC प्लस FRE, हे इक्वेशन आलं. पहा या इक्वेशन मधलं IC इंटू RC पहा ऍज इट इज जागेला ठेवलं, लक्षात घ्या इथं ठेवलं जागेला, आणि हे VCC इकडे घेतलं, म्हणजेच काय येईल, VCC पहा IC इंटू RC जे आहे ऍज इट इज केलं ते पलीकडे जाणार आहे. पहा IC इंटू RC आहे इथंच ठेवलं, म्हणजे समजा इथं आहे ते हे जर पलीकडे गेलं तर मायनस होईल. VCC मायनस ऑफ VC मायनस ऑफ FRE, VCC मायनस ऑफ VC मायनस ऑफ FRE. कसं येतं लक्षात येतंय का तुमच्या? कसं सांगतो, VCC इक्वल टू IC इंटू RC प्लस VC प्लस FRE, राईट. दिस इज द इक्वेशन. इन दॅट इक्वेशन what we have to do, this IC into RC taking as here, इकडं आहे असं ठेवलं, right, so that this thing going outside, right, so that's why it changes its sign. So VCC minus of VC minus of FRE, right, this is the equation coming, right. हे equation लक्षात येत आहे का? आता लक्षात आलं का? प्लीज रिप्लाय द्या, नसेल आलं तर परत एकदा सांग. ओके, नाउ सी we have to be calculate the RC. So for that purposes we have taking RC as it is, this IC multiply, so take going here as a divided, so VCC minus VC minus FRE divided by this IC. Okay, so we know VCC 12 volt minus VC minus 5 volt minus FRE, it is a, we have calculated 1.2. we also calculate the value of IC, it is nothing but a 5 milliampere, it is nothing but a 5 into 10 raised to minus 3. Right, now calculate the RC. You have calculated this thing. I may explain the other, that is step 4. Right, during the step 4 we have to be calculate the or selection of the CE. Right, we have the formula for the selection of CE. This is nothing but a XE equal to 1 by 10 RE. Right, we know 1 by 10 as it is RE 240. So we have to be calculate the capacitive reactance of the CE, common emitter amplifier XE, which is nothing but a 24 ohm. Okay, थोडं फास्ट सांगतो, वेळ झालेला आहे त्यामुळं. आणि हे कशासाठी काढलं लक्षात घ्या, XE इज नथिंग बट 1/2 पाय FCE, हा फॉर्म्युला आहे, लक्षात घ्या. याच्यासाठी आपण काय करतोय पहा, CE एम्प्लिफायरचा काढायचा आपल्याला, तर या ही व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपल्याला ही व्हॅल्यू पाहिजे असते XE ची, त्यासाठी आपण XE काढला. तर पहा त्याच्यासाठी आपण CE इक्वल टू 1/2 पाय FCE, C इक्वल टू 1/2 पाय F 50 हर्ट्ज घ्यायचं, लक्षात घ्या. राईट, 2 पाय इंटू 50 इंटू XCE, XCE काय 24 आहे, राईट. 1/2 पाय F 20 दिली इथे, 2 पाय इंटू 20 इंटू XCE 24, राईट. त्याच्यावरून आपल्याला CE ची व्हॅल्यू येते. त्यानंतर सिलेक्शन ऑफ CC1, सिलेक्शन ऑफ CC1 कसं असेल तर कलेक्टिंग कॅपॅसिटर साठी 1/10 HI, राईट. त्याच्यावरनं हे काढली व्हॅल्यू, त्याच्यावरनं हे काढल्यानंतर आपल्याला CC1 काढायचं आहे. मला काय म्हणायचंय, हे आपण पुढच्या लेक्चरला घ्यायचं का नाही मग पार्ट, कारण हे फास्ट जातोय, पण काही लक्षात येणार नाही. चालेल? Yes, sir. ओके, फर्स्ट स्टॉप करूया. अटेंडन्स द्या. रोल नंबर 1 2 Present, sir. 3 Present, sir. 4 Present, sir.
5, Present, sir. 6, Sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, 12, Present, 13, sir. 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, 18, Yes, sir. 19, 20, Present, sir. 21, 22, Yes, sir. sir. 23, 24, 25, 26, Yes, 20, 27, 28, Yes, sir. 29, Yes, sir. 30, Yes, sir. 31, 32, Present, sir. 32, 33, Present, sir. 34, 35, Present, sir. 36, 37, 38. Yes, sir. ओके अब से नंबर सांगतो 1, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 37. ओके 23, sir. 23, One present, sir. 1 प्रेझेंट. 30. 14, 14 प्रेझेंटच आहे. 30. 13 सुद्धा प्रेझेंटच आहे. 30. 30 ओके ओके स्टॉप करूया आपण. लक्षात घ्या टेस्ट एक सांगायचं होतं टेस्ट देताना एक मिनिट